Welcome friends. In today's video, we just discuss on remaining part of the lesson The Boy Who Broke the Bank from unit number 2. Today we are going to discuss on page number 50 and 51. Look at the passage. What is that? Said Kamal Kishore, sitting up suddenly. Which bank? Why the People Nagar Bank? Of course, I hear they have stopped paying employee. Don't tell me you have an account there, Mr. Kishore. See, students, when Mrs. Bhushan complained to her husband that the People Nagar Bank is going to bankrupt. जे पीपल नगर बँक ही दिवाळखोरीत निघाली. पीपल नगर बँकेचे दिवाळे निघाले अशी कंप्लेन जेव्हा श्रीमती भूषण करतात तेव्हा कमल किशोर, अनदर कॅरेक्टर कमल किशोर. हू वॉज कमल किशोर? Kamal Kishore. Kamal Kishore was owner of photography shop. फोटोग्राफी शॉपचा मालक कमल किशोर. ते म्हणतात की व्हॉट इज दॅट? हे काय आहे? अँड ही सीट अप सडनली. आणि असं म्हणतच ते खाली बसतात आणि नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर भूषण यांना करतात. विच बँक? कोणती बँक? दॅट टाइम Miss Bhushan replies, the People Nagar Bank. I hear they have stopped, means I listen that People Nagar Bank stop the payment of its employees, its worker. मी असं ऐकलंय की पीपल नगर बँकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांचं वेतन थांबवलंय. Don't tell me you have an account there, Mr. Kishore. And once again, Mr. Bhushan make a question to Mr. Kishore that Mr. Kishore, you have an account in that bank. मिस्टर किशोर, तुमचं त्या बँकेमध्ये अकाउंट आहे का? असा प्रश्न लगेचच मिस्टर भूषण त्यांना करतात. सी नेक्स्ट. नो, बट माय नेबर हॅज, he exclaimed, and he called out over the low partition to the keeper of the barber shop next door. Deepchand, have you heard the latest? The People Nagar Bank is about to collapse. You had better get your money out as soon as you can. Then Mr. Kishore replied that no, I have no account in that bank, but my neighbor has. माझं त्या बँकेमध्ये अकाउंट नाही, परंतु माझ्या शेजाऱ्याचं आहे, असं ते उद्गारतात. अँड दॅट टाइम ही कॉल द बार्बर हू इज नियर टू हिज शॉप. आणि मग त्याच वेळीस लगेचच ते एका त्यांच्या शेजारीच दुकान असणाऱ्या त्या बार्बरला, त्या न्हावी जो असतो शेविंग किंवा केस कापणारा जो आहे, त्यांना ते बोलवतात. दीपचंद अँड टोल्ड, दीपचंद, हॅव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज? तू लेटेस्ट न्यूज ऐकलीस का? द पीपल नगर बँक इज अबाउट बँकरप्ट. अरे, पीपल नगर बँक कर्जबाजारी झाली. यू हॅड बेटर गेट युअर मनी यू आउट ॲज सून ॲज यू कॅन. बघ, तुला जेवढ्या लवकर शक्य असेल तेवढ्या लवकर तुझे पैसे त्या बँकेतून काढून घे. सी नेक्स्ट. Deepchand, who was cutting the hair of an elderly gentleman,
was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. Nick means cut slightly, cut slowly. The customer elf with pain and distress. Pain because of the cut and distress because of the awful news had just heard. With one side of his neck still unshaven, he sped across the road to the general merchant's store where there was a telephone. He dialed Seth Govindram's number. The Seth was not at home. Where was he then? The Seth was holidaying in Kashmir. Oh, was that so? The elderly gentleman did not believe it. He hurried back to the barber's shop and told Deepchand, the bird has flown. Said Govindram has left town. Definitely it means a collapse. And then he dashed out of the shop making a beeline. Beeline, the direct route. जे सरळपणे निघून जाणे. For his hobbies and checkbook. See what happens in next. Deepchand, who was cutting the hair of an elder person and was startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. Nicked, cut slightly, cut slowly. See what happens when Kamal Kishore told such a thing to Deepchand. दीपचंद वॉज अ बार्बर. दीपचंद कोण होता? हा तो न्हावी होता. त्या न्हावीचं नाव दीपचंद. अँड दीपचंद वॉज कटिंग द हेअर ऑफ अन वन एल्डर पर्सन. दीपचंद त्यावेळेस एका वृद्ध व्यक्तीचे केस कापत होता. अँड व्हॉट हॅपन्स वेन दीपचंद हर्ड सच न्यूज ही हिज हँड शुक. जेव्हा दीपचंदने ही गोष्ट ऐकली तेव्हा दीपचंदचे हात थरथरले. अँड व्हॉट हॅपन्स ही कट स्लाइटली हिज कस्टमर्स राईट इयर. आणि हात थरथरल्यामुळे त्याच्या समोर बसलेल्या कस्टमरचा उजवा कान थोडासा कापला गेला. द कस्टमर एल्फ अँड दॅट टाइम व्हेन ही कट द इयर. जेव्हा तो कान कापला गेला तेव्हा कस्टमर जोरात ओरडला. बिकॉज ऑफ पेन अँड डिस्ट्रेस. दोन गोष्टींमुळे तो ओरडला. वाय? एक पेन म्हणजे कान कापल्याचं दुःख, कान कापल्याच्या वेदना. आणि दुसरं डिस्ट्रेस अँड डिस्ट्रेस म्हणजे तो त्रासून का ओरडला किंवा किंचाळला? बिकॉज ऑफ द डेंजरस न्यूज दॅट ही हर्ड. आणि दुसरी गोष्ट त्याने ती ऐकलेली की पीपलनगर बँकेचं दिवाळखोर निघालं. त्याच्यामुळे तो अचानक शॉकिंग झाला आणि त्याच्या वेदना. अँड he with one side of his neck still unshaven, and when he heard such kind of news his one side was not shaven. त्याची एक बाजू ही शेविंगची बाकी होती तरी सुद्धा ही स्पीड अक्रॉस. तो पटकन उठला अँड ही स्पीडली गो थ्रू द रोड टू द जनरल मर्चंट स्टोअर वेअर देअर वॉज अ टेलिफोन. आणि तो पळतच वेगाने सरळ कुठे निघाला? एका जनरल मर्चंट म्हणजे एका दुकानामध्ये त्या ठिकाणी तो निघाला जिथे काय होता? टेलिफोन. अँड ही डायल सेठ गोविंदराम्स नंबर. आणि त्यांनी त्यावेळेस सेठ गोविंदराम यांचा नंबर डायल केला. बट ही हर्ड द न्यूज दॅट सेठ गोविंदराम वॉज नॉट ॲट होम. ही वॉज गोईंग इन काश्मीर फॉर holiday.
जेव्हा त्याने नंबर डायल केला आणि तेव्हा त्याला समजलं की सेठ गोविंदराम हे घरी नाहीत, ते कुठे गेलेत, सुट्ट्या घालविण्यासाठी काश्मीरला गेलेत. अँड ही वॉज अगेन शॉकिंग. that gentle person did not believe. त्याला विश्वासच बसत नव्हता. तो अजून शॉकिंग झाला. अँड वन्स अगेन ही हरिडली केम बॅक टू द बार्बर, टुवर्ड्स द बार्बर. पुन्हा एकदा घाईघाईने कुठे आला तो, त्या बार्बर्सकडे आला. अँड टोल्ड टू दॅट बार्बर, दीपचंद, दीपचंद, द बर्ड हॅज फ्लोन. दीपचंद, अरे पक्षी उडून गेला. सेठ गोविंदराम हॅज लेफ्ट टाउन. अरे सेठ गोविंदरामने हे शहरच सोडलं. आणि दॅट्स वाय आय बिलीव्ह दॅट द बँक वॉज डेफिनेटली कोलॅप्स. आणि याचा अर्थ असा होतो की बँक कर्जबाजारी झाली. अँड देन ही डॅश आउट फ्रॉम द शॉप. ही रन फ्रॉम द शॉप. त्या दुकानातून पुन्हा तो पळत निघाला, मेकिंग अ बी लाईन. आणि त्याने सरळ कुठे आपला रूट निवडला, तो हिज ऑफिस अँड चेकबुक. सरळ तो कुठे निघाला, आपल्या ऑफिसकडे आणि चेकबुक घेण्यासाठी तो निघाला. सी नेक्स्ट व्हॉट हॅपन्स. द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विथ द रॅपिडिटी of the forest fire. From the general merchants, it traveled to the shop, circulated amongst the customers, and then spread with them in various directions to the betel seller, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar sitting on the pavement. Okay. In this way, that news was spread in the bazaar within a few time. जसं अगदी एखाद्या जंगलामध्ये वणवा पेटतो आणि अगदी क्षणार्धात खूप मोठी आग त्या ठिकाणी तयार होते, तशा पद्धतीने अगदी कमी कालावधीमध्ये ही न्यूज संपूर्ण बाजारभर ती पसरली. फ्रॉम द जनरल मर्चंट्स इट ट्रॅव्हल टू द शॉप. मग त्या जनरल मर्चंटने सगळ्या शॉप्समध्ये ती न्यूज सर्क्युलेट केली, म्हणजे सगळ्यांना तो सांगत सुटला. अँड देन स्प्रेड विथ देम इन व्हेरियस डिरेक्शन्स. आणि अशा पद्धतीने ती बातमी चक्क सगळीकडे पसरत गेली. द बेटल सेलर, भांडी विकणारे, द टेलर, मशीन काम करणारे, द फ्री वेंडर, सर्व ज्वेलर्स वगैरे सर्व, अगदी भिकारीपर्यंत, जो त्या पेवमेंटमध्ये म्हणजे आश्रयाला बसलेला होता त्या परिसरात, त्या बाजाराच्या, तर अशा सगळ्यांपर्यंत ती बातमी पोहोचली. फ्रेंड्स, आय होप यू अंडरस्टँड इट प्रॉपरली. थँक्यू.